नमस्कार। पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण महाभारतर प्रत्येकटी अनुच्छेद भितर कोना कोठी तार प्रभावटा आम मान पड़ुची, चाहे परिवार उपरे तथा समाज उपरे। नहीं सामाजिक चलनी बा पारिवारिक चलनी कि जदि आम अनुध्यान करवा महाभारतर प्रायतः अनुच्छेद बा विशेषांक ये परिवार सहित समाज सहित लिंक रोची। तेणु जदि आम सामाजिक श्रृंखला कथा कहवा, पारिवारिक श्रृंखला कथा कहवा, बेले बेले मनरे प्रश्न उठे जे जदि जड़े व्यक्ति सत् मार्ग रे चलिबो बा सत् पथ रे चलिबो, सी वास्तव में सफलतार शीर्ष रे पहुँची पारिबो कि नहीं। आम ए विषय आलोचना करबा गोटे टॉपिक की नहीं महाभारतर सेटा होची भारदा उपाख्यान ना महाभारतर अच्छी विशेषांक भारदा उपाख्यान बोली। सेतिरे आपण मैंने देखिए भगवान कृष्ण जितेबाला जाइछन्ति कौरव शिविर को 5 खंड गाँ मागिबा पाई। धृतराष्ट्र अंध सत किंतु पुत्र मोहरे मध्य अंध। सी डिसीजन छाड़ी देइछन्ति कहा पर ना दुर्योधन को। जो दुर्योधन को ऊपर डिसीजन टा छाड़ी देले, दुर्योधन कहला कौन ना सूचग्रे बिना युद्ध देवी ना सूचग्रे मेदिनी। जोठी भगवान कृष्ण मध्य निराश होकर फेरी आसिले। फेरी आसिले युद्धर अवश्यम्भावी जानिकी डिक्लेयर हो गला जे युद्ध हम कौरव एवं पांडव मानक मध्य उभयंक मध्य बा उभयंक शिविर रे भाली पड़गला प्रकृति रे युद्धर फलाफल को लेकर। सेपटे किए धृतराष्ट्र संजय को पचारुचंती जे युद्धर फलाफल कौन हम। ठीक से भाव में एपटे कौन होची ना युधिष्ठिर धर्मराज और युधिष्ठिर मध्य व्यथित अच्छा युद्धर फलाफल कौन हम। ये जो उभयंक भितर जो आशा आशंका भितर उभय रही युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को पचारुचंती जे युद्धर फलाफल कौन हम, आम एत बड़ जो निष्पत्ति नेले तार परिणति कौन हम बुझे। या भितर भगवान कृष्ण परामर्श देइचंती जे तुम पाखरे तो सहदेव अछंती, सी तो त्रिकालदर्शी माने तांको न पचारे से किसी कहबे नाही। तेणु तुम तांको थरे पचार। युधिष्ठिर तांको पचारिचंती जे प्रकृति रे सहदेव तुम कह जे ई जो युद्धर परिणति कौन हम। सहदेव परामर्श देइचंती जे आपण ए विषय चिंता करिया दरकार नहीं। गोटे भारदा को तुम आण, भारदा बा भड़ुआ बोली ताको आमे ओडिया रे जहाँ कहूचे। शब्दटा अवश्य आजिका डेट रे शब्दटा खराब लगी थाई पारे, किंतु सेतेबेले तुलसीदास ताको व्यवहार करछंती। ताको आनिले सी तुमको बतई देव। भीम को पठाई भारदा को खोजी आनिया पाई। भीम किछि दूर जाइछि, गला परे सी देखिछि गोटे सुंदर उद्यान भाया अच्छी। सेठी गोटे छोटिया कुड़िया भाया अच्छी, ता भितर बहुत साजसजा होती। बाहर गोटे कूओ अच्छी, से कूओ पाखरे गोटे पुरुष लोक बसी एवं गोटे सुंदरी नारी सेठी अच्छी। ताकू गाधुआ पाधुआ करी ताकू भल भाव में सुसज्जित करी घर भितर को छाड़ुची एवं गोटे पर गोटे ग्राहक घर भितर को से छाड़ुची। तेणु भीमर तापर भारी राग होईची। अंदाज रे ताकू ता चुटी की धरिकी भिड़ी भिड़िका आनी। जिते भिड़ी भिड़िका आनी युधिष्ठिर पाखे पहुँचे देइछन्ति। युधिष्ठिर कहउछन्ति ठीक अच्छे या गोटे काम करवा। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को पचारिचन्ति जे आमे कौन करवा। कृष्ण परामर्श देइछन्ति कुरुक्षेत्र रे जो कुरुक्षेत्र युद्धभूमि की चूज कराई सेठी
ସେଠି ଗୋଟେ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାକୁ ସେ ଭାରଦାକୁ ନେଇକରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରଦାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ବି ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସେଠି ଅଛି ଅଲରେଡି। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ଚୁଜ୍ କରାହେଲା, ଯୁଦ୍ଧଟା କେଉଁଠି ହେବ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାହେଲା। ଯିଏ ସେ ବିଜୟ କରିବ ସେଠି ମକୁଟ ବାନ୍ଧିବ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଆ। ତେଣୁ ସେ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେ ଭାରଦାକୁ ନେଇକରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାତି ଆସିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭୂତ ଭୂତୁଣୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୂତ ଭୂତୁଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର। ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ଛୁଆମାନେ ଯାଇକରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆଜି ଖାଇବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଏ ମନା କରୁଛି ଯେ ନାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଖାଅନି। ନା କାହିଁ ଖାଇବନି? ନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାପାପୀ, ଆମେ ତ ଏମିତି ପାପ କରିଥିବାରୁ ଆମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିନି, ଆମେ ଭୂତ ହେଇକିରି ଭାବନା ଭୂତ ହେଇକିରି ଆମେ ବୁଲୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଖାଇବା ଆହୁରି ପାପିରେ ଭାଗ ହେବା, ଆମକୁ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଏଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଏଠି ଶହ ଶହ କୌରବଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତାକୁ ମନ ଭରି ଖାଇବା। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବ। ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତାପଟ ହେବ, ଆଉ କୌରବମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନାଶ ହେବ। ଇଏ ଭୂତମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ନା ଶିଆଳୀମାନେ। ଶିଆଳୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲେ, ଶିଆଳି ଯାଇକରି ଖାଇବାକୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା। ଶିଆଳ ତାକୁ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ସମାନ କଥା କହିଲା ନାଇଁ ତମେ ଏବେ ତାକୁ ଖାଅନି, ଏଠିକି ଦେଖିବ ଶହ ଶହ ଶବ ମରି ପଡ଼ିବେ, ତମେ ଆସିକି ତାକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବ, ତେଣୁ ଆକୁ ଖାଇଲେ ଆମର ପାପ ହେବ, ଆକୁ ତମେ ଖାଅନି। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଭୀମକୁ ପଠା ହେଲା ତାକୁ ଖୋଲିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଭାରଦାକୁ ପୁଣି ଖୋଲିକି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ତମେ ଶୁଣିଲ? ଯାହା ସେ ବିଲୁଆ ଏବଂ ବା ଶିଆଳ ଏବଂ ଭୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା ସିଏ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କଲା ତାର ମୂର୍ଦ୍ଧନା ଫାଟି ଯାଇଛି, ସେ ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ପଥରେ ଅଛେ, ଧର୍ମରେ ଅଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧର୍ମର ଜିତାପଟ ହେବ, ଅଧର୍ମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନାଶ ହେବ। ଏଠି ଦୁଇଟା ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ, ଧର୍ମର ଜିତାପଟ ହେବ, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀକି ଖରାପ ଇଏରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ରହିଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପରେ ଭାଗି ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଯାହା ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବା ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବା ତୁମ ନିଜ ଭୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ, ଭୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ବା ଶିଆଳ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ମାନେ ତାକୁ ଶିଆଳ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେନି, ମାନେ ଏଭଳି ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।